प्यारी साध संगत जीओ, सज जाओ, प्रेम नाल गुरु साहिब जी की लड़ीवार कथा सरवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच। नानक होसी पी सच। चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जिह। रूप रंग और रेख पेख को कह ना सकत केह। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जय। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै। तिरभवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन तृण कहत। त्वै सर्वनाम कथै कवन। कर्म नाम वर्णत सुमत। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। सर्व जिया का दातारे। प्रतिपालै नित सार समाले। एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराध ना जाना रे। हर हर गुर गुर करता रे। मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गरबास ना परियारे। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याय हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावहेंगे भगवंत। मुख ऊंच रै शास्त्र खाट। पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै। जो काल कृपा कराए। हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता।
हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकर देसा, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पप्पा भेद है भेद मिलावा, अब कहो पान परोसो आवा। पप्पा भेद है भेद मिलावा, अब कहो पान परोसो आवा। जो बाहर सो भीतर जानिया, भया भेद भूपत पहचानिया। जो बाहर सो भीतर जानिया, भया भेद भूपत पहचानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वत्सल गुरु गरीब नवाज, आप नारायण गोबिंद सतगुरु धन धन। श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। कलगीधर पिता अमृत के दाते, पंथ दे वाली साहिब कमाल। धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। दसे गुरु साहिबाना दी आत्मक जोत, जागदी जोत। चवर छतर सिंघासन, तख्त दे मालक जुगो जुग अटल। बाणी के बोहिथ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। धन धन श्री गुरु दसम ग्रंथ साहिब जी। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आप गुरु की संगतां बहुत ही वड्डियां भागां वाले वडभागी हो, जिन्हां नूं तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। जो सतगुरु जी का स्थान सतयुगी तप स्थान है, जिथे संगतां हाजरियां भर के महाराज जी दी खुशियां प्राप्त कर रहे हो। गुरु की संगतां देशां विदेशां तो चल के, पिंडां शहरां नगरां खेड़ियां तो चल के गुरु चरनां विच पहुँच रहे हैं।
इस शरीर नाल सतगुरु के प्रतख दर्शन करके अपने इस जन्म नूं सफला कर रहे हैं। जिन्हां ते सतगुरु की कृपा है वो जिथे दर्शन करते हैं उथे सतगुरु महाराज जी के चरणों विच नतमस्तक हो करके गुरु की संगत करके भी लाहा लै रहे हैं। वो चाहे कीर्तन दे राहीं, चाहे अपने बाणी पढ़न दे राहीं, चाहे कथा कीर्तन सुन रहे हैं। इस तरह अपने मनुख जन्म का जिहड़ा मनोरथ है कि यही कारज इसनूं सफला करना, उस नूं सफला कर रही गुरु की संगतां। सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र लड़ीवार कथा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो अमृत वेले संगतां की सेवा विच भेंट की जाती है। हुण साध संगत जी उस कथा का समा होया है जो कि महाराज जी के बचन हैं, कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे। वो बड़भागी है परमेश्वर के प्यारे जिहड़े परमेश्वर के गुणां नूं गाउंदे है, अपने हत्थां नाल सतगुरु की सेवा करते हैं तो पावन पवित्र जिहड़ी महाराज की सब तो उत्तम हर की कथा वो सरवण करते हैं। सो साध संगत जी गुरु साहिब जी के बचनों की विचार करने का समा होया है। भगत कबीर महाराज जी जो 52 अखरी बाणी के राही उपदेश कर रहे हैं, जिस बाणी 52 अखरी बाणी की जिहड़ी विचार आ वो साध संगत जी बहुत सूखम है, जिस विच ज्ञान कांड का काफ़ी कथन है, वेदांत मत का। जिस ज्ञान कांड के राही ही ब्रह्म ज्ञानी बनीदा है वो ज्ञान कांड का इस कथन है। किसी वेले जिहड़े जग्यासू जन जिन्हां दे कोई इन्हां कोई ग्रंथां का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने कथा जिहड़ी समझनी किसी वेले औखी हो जाती है। पर जिन्हां ने ज्ञान कांड की कथा पढ़ी है उन्होंने ज्ञान कांड च फिर बहुत रस आउंदा है। इस प्रकार भगत जी के जिहड़े बचन है वो ज्ञान कांड के संबंध में ये कथा 52 अखरी की चल रही है। सो पिछे आपां कुछ पौड़ियां जिहड़ियां 52 अखरी बाणी दी हो चुकियां हैं। बब्बे दे अखर दे राही उपदेश कीता सी, भाई जे तू बंदा हो के भाव परमेश्वर का दास हो के बंदगी करें, वाहिगुरु की ग्रहण करें बंदगी, वो परमात्मा की आप खबर सार लेंदे। ते जिन्हों परमेश्वर अपने विच मिला लवे वो कभी वखरा नहीं हुंदा। पर बंदगी करनी किवें है? भोले भाव दे नाल। कह कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। भगत कबीर जी ने भोले भाव दे नाल ही भगती कीती है। भगत धन्ना जी ने भी भगती भोले भाव दे नाल ही कीती है। बाबा फरीद जी, भगत सदना जी, भगत नामदेव जी, जिन्ने परमेश्वर के अज तक भगत होए सारा ने भोले भाव नाल प्रेमा भगती की है, ताई साध संगत जो मंजिल नूं प्राप्त होए, दास बन के रहे हैं। सो अज दे जिहड़े बचन विचार आ रहे हैं भगत महाराज जी दे बाणी दे राही, उन्हां नूं आपां सरवण करिए। मन बिरतियां करो एकागर, गुरु चरणों का ध्यान धरते हुए, गुर मंत्र का जाप करते हुए रसना करो, पवित्र उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पपा भेद है भेद मिलावा,
ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਹੋਊ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਡਗਰੋ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਮਨ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟ ਲਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਨਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਐਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਟ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੂਗੀ, ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੂਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਈ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਹੈ ਭੇਦ ਭਰਮ। ਉਹ ਭੇਦ ਭਰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ, ਪਰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਭਰਮ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਰਾਂਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੀਵ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੜ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ਈਸ਼ਰ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਆ ਡੰਗਰ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਸਰਬ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਮੈਂ ਜੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭੇਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮੇਰਾ ਆਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਮਨਿਆ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੈ ਕਈਏ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਹੋ ਕਹਾਨ ਕਹਰੋ ਸੋ ਆਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਤਤਵ ਮਸੀ ਤਤ ਤਵੰ ਆਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਓ, ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾਨੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਨ ਕਹੀਏ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਉਹ ਭਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਤੀ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਭਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਭੈ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀਓ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀਓ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਇਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਤਾ ਔਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਉਹ ਸਬਰ ਥਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਸਰਫ ਵਕੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਧਰ ਤੂੰ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਾਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂਡ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਵੇਖ ਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋਏ, ਕੰਡੇ ਤੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਣ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਾਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਇਆ ਭੇਦ ਭੂਪਤ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਰਾਜ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕਹੀਏ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਮੂਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਤਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਵਾਵਾ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਲੱਥ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਥਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਧਰਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਦੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹਦਾ
ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਮੰਦ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਰਸ ਲੈਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੂਆ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਟੇਰੇ ਨੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚੰਦ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕੋਠੜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੀਰ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਜਾ ਵਿਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਨੱਠਣੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੂਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜੂਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਬਿੱਲ ਜੇ ਖੂਹ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਪਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬੂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਜਰਾ ਲਾऊं, ਮੁਜਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਹੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਧੂੜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲਾਈ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਜਹਾਨਾ ਕਹੋ ਵਡੇਰ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ। ਇਵੇਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਸੰਗਤ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਛੋਟਾ ਮੈਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਬੋਲ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ। ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਕੋੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਠਣ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਿੱਖ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਭਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਉਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਗੁਦਾਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਲਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਗੋਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਅੜਬ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਹੋ ਇਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋੜੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਥੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜੋ ਜੀ। ਮਮਾ ਮੂਲ ਲਗਹਿਆ, ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਮਗਨ ਭਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫਿਰ। ਪਰਮ ਸੁਖ ਅਖੰਡ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਖੰਡ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜੇ ਮਨ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹੀਓ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਕ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ। ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਦਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਇਹਦੀ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੀ ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮਨ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਹਿਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮੀ ਆ। ਜੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਜਨਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭੂਤ ਬਣਦਾ, ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰਿਆ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਬ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸੁਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਕ ਜੀ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ? ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰਾ ਕਹੀਏ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਕ। ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ। ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ,
ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਮਲੀਨ ਨੂੰ। ਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ? ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਕਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ? ਮਨਾ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਲਏ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮਨਾ? ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਵੇਖ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਮੁੰਝਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜੋ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ? ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਆ। ਇਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਠ ਪੁਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੜੀ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਂਡੇ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸਮੇਤ ਹੀ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਰੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ,
तो अज जिहड़ा विआह मेरा पुत्र बेगुनाह ही मारा जाए, कतल किया जाऊगा, तुसीं उहनूं छड्डदे क्यों नहीं? वो तो सिख ही नहीं हैगा। उस वेले बादशाह दे रोण धोण वेख के कहंदा इहनूं छड्ड दिओ। जदों हुक्म लैके गई है माई, उस वेले इहदे पुत्र दी वारी सी। जलाद जिहड़ा वो तलवार खून की लिबड़ी चलाउण लगा, ये माई ने जाके रौला पा दिता, कहंदी ये मेरा पुत्र, इहनूं ना मारो, मैं हुक्म दा बादशाह दा हुक्म लैके आई। वो बच्चा इन्ना सिदकी, थल्लों बच्चे ने रौला पा दिता, कहंदा जलादा ये मेरी माँ ही नहीं है, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये जे मेरी माँ होवे ये मैनू डक सकती भला? मैं तो ये झूठ बोलती, मैं गुरु का सिंह हाँ, मैं सचमुच गुरु का सिंह। जलादा तू मेरा सिर झपक दे, मैं अपने भरावां नाल अज रलना चाहुंदा जिहड़े शहीदियां पा के चले गए। उस वेले जलाल कहंदा तेरी माँ कह रही है कि तेनों हुक्म लैके तैनूं छडाउणा, कहंदा मेरी माँ नहीं हो सकती। ये माँ है, वो जिहड़ियां मावां हुंदियां ते भला करदियां धीआं पुत्तां दा, ये किहो जी माँ है जिहड़ी बैकुंठ ते मैं जहाज ते चढ़ रहा गुरु दे जहाजे ते मैनूं कह बेमुख बना रहे, कहंदी गुरु दा सिंह ही नहीं है, मैं गुरु का सिख हाँ, मैं शहीदी देना चाहुंदा। वो अज मेरे भरा इस संसार तो जित के संसार सागर तो पार जा रहे हैं, मैं मंदभागा इत्थे रह जूंगा, ये नहीं हो सकता। मैनू तू छेती छेती मार दे, कतल कर मैनू, तेनू रब दा वास्ता है। वो जलाद की तलवार ना साध संगत जी चले, ये कहता छेती कर, अज मैं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह मारे चरणों में चलिया जाना, अज मेरा जन्म सफला होना, मैं बेमुख नहीं मरांगा। ये माँ की मन के मैं नगुरा नहीं होना चाहता। दिल्ली में जिहड़े लोग खड़े उस वेले साध संगत जी वो वेख रहे हैं, चंद वर्गा का मुखड़ा है, मुछ फोटे गभरू है, इनू वेख वेख के साध संगत जी उन्हें सारे दे रोण निकल गया। उदों कहते ओहो वो इन्ना सिदक, इहो जिहा धर्म, किहो जिहा धर्म है जिन्हें मरना ही सिखाया है भी मरना कोई जरूरी है धर्म वास्ते? किड्डी माड़ी गल है, ये किड्डा हठ कर रहा, इनू इदां नहीं करना चाहिए। उस वेले कहते कुछ सियाणे कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज धन है गुरु सच्चे पातशाह, जिन्होंने इहो जिहे अपने धर्मी सिख पैदा किए हैं, जिन्होंने मरने हिस्से आया है। वेख लो जान की बाजी ला दी, धर्म नहीं छड्डदे हैं, बेमुख होना मंजूर नहीं इन्हां नूं। किड्डी वड्डी गल है, ये जान की बाजी लाउणी किते सौखी है? जान नालों की चंगा जे जान बच जाए, होर की चाहिए दुनिया दे। इस प्रकार साध संगत जी वो कहते इन्हें अपना जलादा रब दा वास्ता तलवार छड्ड दे, अज गुरु के चरणों में जाके विराजमान हो जाना, गुरु गोबिंद सिंह मारे खुशी लै लेनी है। जलाद ने साध संगत जी उस वेले तलवार चलाई, इहदा सिर धड़ तो लग कर दिता, उत्थे लोकां दी भुब्बां निकलियां वेख के। इस तरह गुरु के सिख होए वेख लो, वो मुछफुट गब्बरू नूं विआह करदे नूं फड़ के लै गए, शहीदी दे दित्ती है, पर गुरु तो बेमुख नहीं होया। इस प्रकार भाई सिक्ख्या सानू कानून गुरु तो बेमुख होकर मरना, ये उम्र के हिसाब नहीं लाने चाहिए। कोई गल नहीं, हजे बड़ा समा पिया, छक लांगे अमृत। ये साध संगत जी उम्र अपने हाथ है किते, ये उम्र साडी थोड़ी लिखी हुई, ये जित दिहाड़े धन वरी साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा मोह दिखा ले आए। ये जिदन समा आना परमेश्वर ने पता नहीं लगन देना अपनी किदां लै जाना। इस करके उम्र के हिसाब किताब नहीं लाने, ये गुरु की खुशी लै लैनी चाहिए। साध संगत जी पीवो पौड़ खंडे धार होए जन्म सहेला, जन्म सफला करना चाहिए। अज गुरु महाराज के पावन पवित्र दरबार विखे तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे साध संगत जी अमृत छकाया जाना बड़ी वड्डी सेवा गुरु घर की चल रही है। जिन्हां दे भागां विच गुरु वाले बन रहे हैं, हर साल हर दिन बन रहे हैं। इस करके ये बेनती है भाई गुरु वाले बनो, अमृत पान करो, अमृत पीवो सदा चिर जीव हो। जे तुसीं अमृत पीओगे सदा चिर जींदे रहोगे। ये अमृत इहो जी दात है, जे कदे सिख धर्म के सारे सिख भरा नौजवान अमृत छक लैण, साध संगत जी सिख कौम नूं कोई हथ नहीं पा सकता। जे शस्त्रधारी हो जाण ते नितनेमी हो जाण, उन्हां नूं कोई हथ नहीं पा सकता। ये साडी कमी है, जो साड़ी शस्त्रधारी नहीं है, केसाधारी नहीं है, तो फिर गुरु की करे? कबीर साचा सतगुरु क्या करे? जो सिखा मैं चूक, जो सिखा की कमी है। ये गुरु साहब जी का हुक्म है, भाई जेड़े अमृत छक लैणगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਦੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, 10,000 ਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਜਨਮ ਲਊਗਾ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੇਤੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਰੈਤੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹਾ ਕਬੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੈ ਮਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਮਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਸਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੁਛੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸੁਣਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ। ਇਹੋ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਮਨ ਸੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਘਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕਾਗਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਥਾ ਰਾਮ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਜੱਟ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਬੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਪੰਡਿਤ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਵਣ। ਆਂਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ 4-5 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਬੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਕੇਸਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਗਾਰੇ ਕੌਣ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ 100 ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਥਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹਾ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूर्ण है सर्व मैं दुख भंजन गुणदास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार। हे संत है कै सदा संग, निदारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोए। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरै पार। जो सरदा कर सेम दे, गुर पारे उतारन हार। कथा निता प्रत होत है, सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज के गाग जावे, सोने हाल हो जावे। सत श्री अकाल, गुरु अकाल। जय तेग फतेह, गुरु पंथ खालसा जी। चढ़दी कला रखो जी महाराज।